सत श्री अकाल दर्शकों, इमीग्रेशन अपडेट प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ छवि। दर्शकों, अज शो दे विच असीं वख-वख कंट्रीज़ बारे तां गलबात नहीं करांगे, लेकिन उन्हां कंट्रीज़ दे विच तुसीं जिस बेस ते पहुंचना है यानी कि इंग्लिश ते आयल्स ते उस बारे असीं ज़्यादा गल करांगे ते उस ते ही फोकस देवांगे, क्योंकि बहुत इहो जिहे स्टूडेंट्स जिहड़े आयल्स करन तो डरदे ने या तरह तरह के सवाल उन्हां दे मन दे विच होंदे ने। सो तुहाडे सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस शो दे विच, क्योंकि अज इस शो दे विच असीं सद्दा दिता आस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इंग्लिश के डायरैक्टर मिसिज प्रीति चावला जी। प्रीति जी, सब तो पहला शो दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सो मच जी प्रीति जी, सब तो पहला जी असीं आस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इंग्लिश ते गल करिए ते ये स्कूल या इंस्टीट्यूट तुसीं सब तो पहला कदों शुरू किया? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਗॉड ਗ੍ਰੇਸ ਆਈ ਹੈਵ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 200-300 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। प्रीति जी, जो तुसीं ये स्कूल स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, की मोटो लैके तुसीं ये इंस्टीट्यूट खोलिया? देखो, मेरे को स्टूडेंट ऑल ओवर पंजाब तो स्टूडेंट आते हैं साढ़े को, और हर स्टूडेंट को बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम सी। कई स्टूडेंट इस तरह के आते सी, उन्होंने ये नहीं सी पता होंदा कि ये पास है या फेल है। बेसिकली मैं दसना चाहांगी आईलैट्स दे विच कोई पास या फेल नहीं होंदा। जिसनों जिहड़े स्टूडेंट्स नूं जिन्नी रिक्वायरमेंट होंदी है बैंड सी, जिहड़ी कंट्री की रिक्वायरमेंट होंदी है, कई दी 5.5 है, 6.5 है, या ईच इन 7 है, या ईच इन 6 है, उस अकॉर्डिंगली बच्चे नूं पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल। आयल्स की गल करते हैं, लेकिन इस इंस्टीट्यूट दे विच असीं सुनिया कि आज तुसीं या पीटी या पेयरसन टेस्ट जिहड़ा दोनों ते फोकस करते हो। हाँ जी, बिल्कुल। ये दोनों किवें अलग अलग हैगे ने दोनों टेस्ट, या दोनों इक्को ही तरह के टेस्ट हैगे ने? देखो, काफ़ी हद तक इक्को तरह का टेस्ट है। आईलैट्स दे विच और पीटी दे विच कोई खास फर्क नहीं है, पर हाँ जी, पीटी टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पर उसका जिहड़ा अंदरला मैथड है काफ़ी सिमिलर है। स्टूडेंट्स नूं बार बार ये दसना पैंदा है, कई स्टूडेंट्स नूं कंप्यूटर ते बैठण वास्ते बहुत झिझक आती है, कंप्यूटर ते स्टूडेंट नहीं बैठना चाहता, पर जो 1-2 बारी असीं उन्होंने समझाने आ स्टूडेंट्स नूं। एक तो आईलैट्स दे विच अजकल ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है, डेट्स नहीं मिलदियां, 3-3 महीने दी डेट्स मिलदियां, और पीटी दी जिहड़ी डेट है विद इन अ वीक तुसीं लै सकते हो, और रिजल्ट भी इन्हां दा इंस्टेंट है। तो स्टूडेंट इज समटाइम्स फील मोर कन्वीनियंट, जिन्हां दा सैशन शुरू होने वाला हुंदा है वो पीटी दी डेट लै लैंदे ने। सो पीटी दी जिहड़ा टेस्ट हैगा दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इट इज़ क्वाइट सिमिलर विद द आइल्स। जी बिल्कुल, यानी कि पेयरसन टेस्ट या आइल्स दे विच कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन वही है इसकी जरूरत वही होंदी है कि वख-वख कंट्रीज़ दे विच जाके जिहड़े तुसीं आइल्स दे स्कोर लैने ने बैंड, यानी कि अपनी इंग्लिश लैंगुएज नूं तुहानूं प्रूव करन दी जिहड़ी जरूरत है वो पूरी करदे ये दोनों टेस्ट। लेकिन ये दोनों टेस्ट की गल करते हुण बहुत इहो जिहे स्टूडेंट्स ने जिहड़े करना चाहुंदे ने, लेकिन प्रीति जी की हुंदा है कि जिहड़े स्टूडेंट्स आइल्स करन आउंदे ने या पेयरसन टेस्ट देण आउंदे ने, अपनी मदर टंग दा इन्फ्लुएंस जिहड़ा हैगा उन्हां दे ओहदे विच लैंगुएज दे विच काफ़ी ज़्यादा हुंदा है। से उत्थे तुहाडी फैकल्टी नूं कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी? देखो जी, आउंदी है, बट हुण अप्रॉक्सीमेटली 17 साल हो गए मैंने इस बिजनेस दे विच। नाउ वी हैव स्टार्टड इंजॉइंग टीचिंग द स्टूडेंट्स लाइक दिस। स्टूडेंट्स नूं काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और कई स्टूडेंट पंजाब तो जिहड़े साडे कोल आंदे ने वो कई बार मैनूं आके कहंदे ने जी मैम किहड़े लैवल तो असीं शुरू करांगे, साडा किहड़ा लैवल होएगा। पर मैं अपने दर्शकों नूं ते स्टूडेंट्स नूं दस देना चाहनी हाँ कि जदों असीं स्कूल पढ़े हाँ, कॉलेज पढ़े हाँ, यूनीवर्सिटीज़ दे विच कदी लैवल्स नहीं सी उन्होंने बिठाए हुए, कदी कोई कैटागराइज नहीं किया कि तुसी नलैक हो या तुसी हुशियार हो। सारे स्टूडेंट इकट्ठे रल मिल के बैठते हैं और इकट्ठे रल मिल के पढ़ते हैं। साडे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट सारे इकट्ठे बैठते हैं, हफ्ता 10 दिन उन्होंने क्लासेस स्पैशल दित्तियां जांदियां, हाउ टू स्टडी आइल्स या हाउ टू स्टडी पीटीई। क्योंकि अगर मैं उन्होंने कहां कि बच्चे तुसी पहला 2 महीने ग्रामर दे लगा लो या स्पोकन इंग्लिश लगा लो, उन्होंने टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। तो असीं स्टूडेंट्स नूं 10 दिन 12 दिन के टिप्स दिते जाने हैं, वॉट इज़ आइल्स, हाउ टू प्रिपेयर आइल्स, किस तरह की टैक्नीक्स ने, तो स्टूडेंट क्वाइट कंफर्टेबल हो जाता है उस दे विच करन वास्ते। ते
ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਇਲਟਸ ਜੀ। ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? that is very good question। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ, Right. ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ and they are quite experienced how to teach IELTS। basically it's a technique। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, it's a technique। ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਡਮ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਟੀਚ them ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ 4 ਮੋਡਿਊਲਸ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 10-15 ਦਿਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਔਰ ਪੀਟੀ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 3-3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4-4 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਟੈਕਨੀਕ ਹਾਊ ਟੂ ਪਾਸ ਆਈਲੈਟਸ। ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 20 ਮਿੰਟਸ 15 ਮਿੰਟਸ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਪੀਅਰਸਨ ਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ 45-50 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਾਈ 2 ਮੰਥ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਟ ਅ ਸਟ੍ਰੈਚ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ, ਗਿਵ them ਬ੍ਰੇਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿਓ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਈਵਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 4 ਆਵਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆਵਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਹੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਫਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 10-10 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਔਰ ਪੀਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਟ ਅ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਿਚ ਚਾਈਲਡ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 45-50 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 45 ਡੇਜ਼ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਟੇ ਫॉर ਸਮ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 40 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ, ਇਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੀਅਰਸਨ ਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਨੈਕਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 1991 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਵੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਇਸੇ ਰੋਜ਼ ਜਲਦੀ। ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।